Namaste. Engineering Mathematics Module Numerical Solution of Ordinary Differential Equations of First Order and First Degree. Module Numerical Solution of Ordinary Differential Equations of First Order and First Degree. So problem number 4. Use Taylor series method. Use Taylor's series method to obtain a power series in x minus 4 for the equation 5x dy by dx plus y square minus 2 equal to 0. X naught equal to 4, y naught equal to 1, and use it to find y at x equal to 4.1, 4.2, 4.3, correct to 4 decimal places, So use Taylor series method to find a power series in x minus 4 for the equation 5x dy by dx plus y square minus 2 equal to 0. X naught equal to 4, y naught equal to 1, and use it to find y at x equal to 4.1, 4.2, 4.3, correct to 4 decimal places. So first we should write the Taylor series expansion of y of x is given by. Okay. So for solution of this problem, first ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, Taylor's series expansion of y of x is given by so y of x equal to y of x naught plus x minus x naught into y dash of x naught plus x minus x naught square divided by 2 factorial into y double dash of x naught plus x minus x naught whole cube divided by 3 factorial y triple dash of x naught. So ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ use the Taylor series method to obtain a power series in x minus 4 for the equation. Okay, correct to 4 decimal places ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, plus etc. Okay, call it as equation number 1. Next, so power series x minus 4 ಅಂತ ಇದೆ. So x minus 4 ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, x minus here 4, here x naught, so x naught is 4. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ x naught is 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ x naught equal to 4. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ is given. ಸೊ ಏನಂತ, 5x dy by dx ಗೆ I call it as y dash. So y dash is dy by dx plus y square minus 2 equal to 0. Okay, so I call it as ಏನಂತ 5x y dash plus y square minus 2 equal to 0. Okay, then here it's given x naught equal to 4 and y naught equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ it implies
ಸೊ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೆನ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ನಾಟ್ ಈಸ್ 1. So now substitute the initial value for this equation. So 5 into x naught y dash of x naught plus y of y square of x naught. x naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y naught ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, y naught square. Okay, minus 2 equal to 0. Okay, then it implies 5 into x naught is 4, then y dash of x naught. So y dash of x naught find out ಮಾಡಬೇಕು. y dash of x naught plus y of x naught, actually y square of x naught ಅನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, y of x naught whole square ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So y of x naught is how much? Y of x naught is 1. So 1 square minus 2. Okay, equal to RHS ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 0 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Then y dash of x naught find out ಮಾಡಬೇಕು. Equal to 1 square is 1. 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 is shifted to this side. So plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. If I fours a 20 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20. ಸೊ 1/20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.05. 0.05 ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 4, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. I call it as equation number 2 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ equation number 2 with respect to x. Differentiating with respect equation number 2 with respect to x. Okay, differentiating ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಈ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, 5 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 2y. ಅಗೇನ್ ವೈಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 5x y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 5 initial x naught y double dash of x naught plus 5 y dash of x naught plus 2 into y of x naught into y dash of x naught equal to 0. Next 5 x naught is how much? 4. X naught is 4. Then y double dash of x naught plus 5 into y dash of x naught. Y dash of x naught is 0.05. 0.05 plus 2 into y of x naught. Y of x naught is 1. Next y dash of x naught is 0.05 equal to 0. Okay. Next, so here 5 4s are 20. Y double dash of x naught plus 5 5s are 25. So 0.25 plus 2 1s are 2. 2 into 0.05 is 0.1 equal to 0. So then y double dash of x naught equal to 0.25 plus 0.1 is 0.35. So positive ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ -0.35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ -0.0175 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ these values in equation number 1. Okay, so y of x as it is equal to y of x naught. Y of x naught is 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, y of x naught is 1 plus x minus x naught. x naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಅಲ್ವಾ, x naught is 4. x naught is 4. So 4 y dash of x naught. So y dash of x naught is to y dash of x naught is 0.05. 0.05 plus x minus x naught is 4 whole square divided by 2 factorial is 2. Y double dash of x naught. Y double dash of x naught is this much. So minus 0.0175. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.1, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.2, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.3. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.1, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೈ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.2, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವೈ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.3, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವೈ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಿಗೆ ಸೊ y of 4.1 equal to 1 plus 4.1 minus 4 into 0.05 plus 4.1 minus 4 whole square divided by 2 into minus 0.0175. So after the calculation we'll get 1.0049 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Next, when x equal to 4.2, find out the y of 4.2. 1 plus, so x plus l 4.2 haki, minus 4 as it is, into 0.05 plus 4.2 minus 4 whole square divided by 2 into minus 0.0175. So calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ, after the calculation we'll get 1.0097 is the answer. Next, when x equal to 4.3, so equal to 1 plus 4.3 minus 4 into 0.05 plus 4.3 minus 4 whole square divided by 2 into minus 0.0175. So after the calculation we'll get 1.0142 is the answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟೇಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ಟೇಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, y ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಡೇಟಾ. ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಈಗ ಸೀರೀಸಿಗೆ x ನಾಟ್ y ನಾಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ನಾಟ್ ಇಸ್ 4, x naught is 4, x naught is 4, x naught is 4, x naught is 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. 5x dy by dx is y dash plus y square minus 2 equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು. y dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y dash of x ಅಂತ. ಸೊ y equal to y of x. Similarly y dash equal to y dash of x.
ಸೊ 5 ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4. ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ವೈ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಸೊ 1 ಆಗುತ್ತೆ. -2 = 0. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 × ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ವೈಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 4 is 0.05 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ವೈ ನಾಟ್. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವೈ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1 ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 4 is 0.05. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನಫ್, ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೇಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 up to second degree terms only. So substituting these values in equation number we have, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ substitution ಮಾಡಬೇಕು. y of x equal to 1 plus x minus x naught value is 4. Next ಇದು y dash of 4 is 0.05 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು substitution ಮಾಡಿ. x minus x naught is 4 whole square divided by 2 factorial is 2. So y double dash of 4 is this much. So ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. We now find y of 4.1, 4.2, 4.3ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ y of 4.1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ 4.1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4.1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೌ ಫೈಂಡ್ y of 4.1, y of 4.2 and y of 4.3 ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. So y of 4.1 is 1.0049. After the calculation we'll get this much answer. When x equal to 4.2, so y is 1.0097. ಅಂದರೆ x place ಅಲ್ಲಿ 4.2 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. When x equal to 4.3, so change this value 4.3 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ after the calculation we'll get this much. So y of 4.1 is this much. 4 decimal ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, so 1 2 3 4. so after the decimal point 4 decimal value digit ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. Okay, thank you so much.